Good morning to all. This is Nagul Mira. Our subject is operating systems for second CSC. In that fourth unit, our topic is deadlock avoidance. Okay, na? So today's our topic is deadlock avoidance. In that deadlock avoidance, what is the meaning of resource allocation graph? What is the meaning of resource allocation graph? Here, the resource allocation graph is nothing but a simple graph which consists of set of vertices and a set of edges. అని చెప్పామండి. So what is the main objective of this resource allocation graph? The main objective of resource allocation graph is which is used to rest which is used to represent the deadlock in the system. With the help of resource allocation graph, we can identify whether our system consists of deadlock or not. If that graph consists of deadlock, we can avoid some directions. ఆల్రెడీ మనం చూసామండి సమ్ డైరెక్షన్స్. ఓకేనా? డైరెక్షన్స్ ని కొంచెం మనం డైరెక్షన్స్ మార్చడం వల్ల ఆ డైరెక్షన్స్ అవాయిడ్ చేయడం వల్ల డెడ్లాక్ ని ఓవర్కమ్ చేయవచ్చు. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్. ఓకేనా? Now, resource allocation graph is suitable only there is a one instance for each resource. This is the gate bit అండి. గేట్ లో చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. ఓకేనా? వెన్ రిసోర్స్ ఎలొకేషన్ గ్రాఫ్ ఈజ్ యూజ్డ్ అని అంటాడు. ఓకేనా? వెన్ రిసోర్స్ ఎలొకేషన్ గ్రాఫ్ ఈజ్ యూజ్డ్, here resource allocation graph is used when there is only one instance of each resource. Then here the resource allocation graph is used to avoid the deadlock. This is the main point and gate. ఓకేనా? గేట్ లో చాలా సార్లు రిపీటెడ్ గా అడిగాడు దీన్ని. ఓకేనా? సో when our resource allocation graph is used in deadlock avoidance అంటాడు. When there is a only one instance, if there is a only instance of each resource, then resource allocation graph is used to avoid the deadlock. Now here, if there are multiple instances, what happens? If there is only one instance, here our resource allocation graph is used. But if there are multiple instances are there, what happened? This resource allocation graph is not used. Here, for that purpose, there is a one popular algorithm was developed, that is Banker's algorithm. Very important and okay na, చాలా సార్లు ఇచ్చాడు మనకి Banker's algorithm. Okay na? Now, what is the Banker's algorithm? Here, resource allocation graph is not applicable when if there are multiple instances of resources. For that, there is a one algorithm is used. That algorithm is nothing but Banker's algorithm. Now, Banker's algorithm is applicable when there are multiple instances of each resource. Multiple instances of each resource. This is called as Banker's algorithm. Now, my question is, even is the question, okay na? Here, how to avoid the drawback of resource allocation graph with the help of Banker's algorithm. Kada? How to avoid the drawback of resource allocation graph with the help of Banker's algorithm. Now, resource allocation graph is applicable when there is only one instance of each resource. If there are multiple instances of each resource, here the resource allocation graph is not used. For that purpose, Banker's algorithm is used to handle the multiple instances of each resource. Now simply we can call as to avoid resource allocation graph disadvantage. Here the Banker's algorithm was developed. ఓకేనా? సో రిసోర్స్ అలొకేషన్ గ్రాఫ్ ఏమో ఓన్లీ సింగిల్ ఇన్స్టాన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ అవుతుందండి. మరి బ్యాంకర్స్ అల్గోరిథం ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుందంటే మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ అవుతుంది. నౌ కమింగ్ టు అవర్ బ్యాంకర్స్ అల్గోరిథం అండి.
Yes, what is the meaning of bankers algorithm? Why this is called as bankers algorithm? Now, for example, if you take, okay, if you take చిన్న story చూద్దాం మీకు. For example, if you take a bank that is called SBI bank, if you take, okay, సో మా నారాకోడు లేదా చేబ్రోలు అండి, చేబ్రోలు SBI బ్రాంచ్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేబ్రోలు SBI బ్యాంక్ లో 1 lakh కస్టమర్స్ ఉన్నారండి. 1 lakh కస్టమర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ 1 lakh కస్టమర్స్ వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు చెప్పండి, వాళ్ళు మనీ కావాలంటే డిపాజిట్ చేసుకోవచ్చు, వాళ్ళు కావాలంటే మనీ విత్డ్రా చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు కదా. ఇప్పుడు హియర్ హ్యాపెండ్ ఈజ్, సో ఈ 1 lakh కస్టమర్స్ ఒక్కసారిగా వెళ్ళి 1 lakh కస్టమర్స్ ఒక్కసారిగా 1 lakh మెంబర్స్ ఒక్కసారిగా వెళ్ళి అందరూ విత్డ్రా ఫామ్స్ తీసుకొని మా అమౌంట్ మొత్తం విత్డ్రా ఇవ్వండి అని ఒక్కసారి చూసినారండి. ఏం జరుగుతుంది? వాట్ హ్యాపెండ్? చేబ్రోల్ బ్యాంక్ SBI బ్రాంచ్ ఉంది, దాంట్లో 1 lakh కస్టమర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఆ 1 lakh కస్టమర్స్ అందరూ వెళ్ళి విత్డ్రా చేసుకుందామని వాళ్ళ అమౌంట్ మొత్తం అమౌంట్ విత్డ్రా చేసుకుందామని ఒక్కసారి కూర్చున్నారు. అందరూ విత్డ్రా ఫామ్ రాసుకొని మొత్తం అమౌంట్ అంటే ఏంటి, కొంత ఉంచుకొని కొంత డ్రా చేసుకుని కాదు, వాళ్ళ బ్యాంక్ లో ఉన్న అంటే వాళ్ళ అకౌంట్ లో ఉన్న అమౌంట్ మొత్తం డ్రా చేసుకోవాలని ఆ 1 lakh మెంబర్స్ అందరూ ఒక్కసారిగా విత్డ్రా ఫామ్స్ తీసుకొని బ్యాంక్ దగ్గరికి వచ్చారు. వాట్ హ్యాపెన్? దేర్ ఈజ్ ఎ డెడ్ లాక్ వస్తుందా లేదా? ఎందుకు? బ్యాంక్ దగ్గర అంత అమౌంట్ ఉంటుందా? నో, ఉండదు. బ్యాంక్ దగ్గర అంత అమౌంట్ ఉంటుందా? ఉండదు. ఈవెన్ సేమ్ వాళ్ళ కస్టమర్స్ ఉన్నా సరే, వాళ్ళ కస్టమర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకళ్ళు 2 lakhs 3 lakhs 1 crore అట్లా పెట్టుకున్నా సరే, అందరికీ ఎట్ ఏ టైం మనీ విత్డ్రా చేయడానికి పాసిబుల్ అవ్వదండి. సో పాసిబుల్ అవ్వక బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, చేతులు ఎత్తేసి ఐఎమ్ సారీ, నా దగ్గర అంత అమౌంట్ లేవు డ్రా చేయడానికి. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రోజు తర్వాత ఎప్పుడు లేదా ఒక్కొక్కరు ఈ రోజు 10 మంది లేదా రేపు 20 మంది అట్లా వస్తూ ఉండండి, అట్లా వస్తే మేము ఇవ్వగలమే కానీ ఒక్కసారిగా అందరికి ఇవ్వలేము అని చేతులు ఎత్తేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ద హ్యాపెన్. సో సింపుల్ దట్ ఈస్ ద డెడ్ లాక్. నా ఇప్పుడు బ్యాంకర్స్ లో ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అందరినీ ఆ 1 lakh మెంబర్స్ ని కూర్చోబెట్టి ఎవరికి ఫస్ట్ నీడ్ ఉందో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇస్తారు. ఎవరికైతే అంతగా నీడ్ లేదో వాళ్ళకి తర్వాత ఇస్తారు. ఎవరికైతే అంతగా నీడ్ లేదో వాళ్ళకి తర్వాత ఇస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా నీడ్ ని బట్టి ఎవరికైతే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నీడ్ ఉందో వాళ్ళకి ఈ రోజు, ఎవరైతే అంత నీడ్ లేదో వాళ్ళకి రేపు, ఆ విధంగా కొంచెం ఇచ్చుకుంటూ వాళ్ళకి కావాల్సిన అమౌంట్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు? టైం డ్యూరేషన్ ఇస్తే. అట్లా కాకుండా మొత్తం నాకు ఇప్పుడే కావాలి అనుకుంటే అసలు ఇవ్వలేదు కదా. సో ఈ బ్యాంకర్స్ అల్గోరిథం కూడా అట్లాంటిదేనండి. బ్యాంకర్స్ అల్గోరిథం మన ఇప్పుడు డెడ్ లాక్ లో కూడా బ్యాంకర్స్ అల్గోరిథం కూడా అంతే. సో సింప్లీ అక్కడ నాకు చేబ్రోల్ అకౌంట్ లో ఏం జరిగింది, ఇక్కడ చేబ్రోల్ బ్యాంక్ లో ఏం జరిగింది, ఆ డెడ్ లాక్ వచ్చినప్పుడు డెడ్ లాక్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి మరి బ్యాంకర్స్ ఏం చేశారు, సో ఎవరైతే ప్రజెంట్ నీడ్ ఉందో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇచ్చారు, ఎవరికైతే నీడ్ లేదో వాళ్ళకి తర్వాత ఇస్తూ వచ్చారు. సేమ్ యాజ్ హియర్ the deadlock evidence, one more deadlock evidence algorithm is bankers algorithm. Okay, so simply to avoid deadlock there are two algorithms are developed. First one is resource allocation graph algorithm. Okay, resource allocation graph algorithm that is already discussed yesterday. Here what is the meaning of resource allocation algorithm? Resource allocation graph algorithm, resource allocation graph algorithm is suitable if there is only one instance for each resource. Okay, if there are multiple resources, if there are multiple instances of each resources, there these resource allocation graph is not used. For that there is a one more algorithm was developed that is called as bankers algorithm. What is the meaning of bankers algorithm? Bankers algorithm is used to handle if there are multiple instances of each resource. Okay, now how these bankers algorithm was handle these deadlock evidence? The name was chosen because the algorithm could be used in a banking system to ensure that the bank never allocate it available cash in such a way that ease could not longer safety the need of all its customer. What is the meaning of ఇప్పుడు చెప్పిన స్టోరీ అనండి. సో కస్టమర్స్ అందరూ ఒక్కసారి విత్ డ్రా కోసం వెళ్తే ఏం చేస్తుంది, ఆ విత్ డ్రా అందరికి ఇవ్వలేక డెడ్ లాక్ లో పడిపోతుంది. సో ఈ డెడ్ లాక్ రాకుండా ఉండాలంటే బ్యాంకర్స్ ఏం చేశారు, ఎవరికైతే ప్రజెంట్ నీడ్ ఉందో వాళ్ళకి ఫస్ట్ అలాట్ చేశారు, ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ నీడ్ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళకి నెక్స్ట్, ఆ విధంగా డెడ్ లాక్ రాకుండా వాళ్ళకి కావాల్సిన అమౌంట్
అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. సేమ్ యాజ్ దిస్ బ్యాంకర్స్ అల్గోరిథం యూజెస్ 4 different techniques అండి. 4 different techniques to avoid the deadlock. What are those? First it checks the available. Next one maximum number, and next one allocation, next one a need. What are those? First one available. What is the meaning of available? So it first checks the available cash. మన బ్యాంక్లోకి వెళ్దామండి, మళ్ళీ బ్యాంక్ ఎగ్జాంపుల్లోకి. అవైలబుల్ అంటే ఏంటి? ప్రజెంట్ బ్యాంక్లో ఎంత క్యాష్ అవైలబుల్గా ఉంది, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అవైలబుల్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం? మ్యాక్సిమం ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాక్సిమం ఎంతమంది ఇప్పుడు వచ్చారు విత్డ్రా కావాలని. మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఎంతమంది వచ్చారు? సో 1 lakh మెంబర్స్ కస్టమర్స్ ఉంటే మ్యాక్సిమం 1 lakh మెంబర్స్ వచ్చారు, దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం. నౌ ఎలోకేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎంతమంది ప్రజెంట్ అమౌంట్ కావాలనుకుంటున్నారు అందరూ, ఎంతమంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఈ మూమెంట్లో ఎంతమంది అమౌంట్ కావాలనుకుంటున్నారు, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎలోకేషన్. నెక్స్ట్ వన్ నీడ్. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద మేజర్ పార్ట్, నీడ్. సో ఈ మ్యాక్సిమం నెంబర్స్ లో ఎవరికి ప్రజెంట్ నీడ్ ఉంది? ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం నీడ్ ఎవరికి ఉంది? మ్యాక్సిమం నీడ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి ఇప్పుడే కావాలి మనీ, కొంతమందికి రేపు ఇచ్చినా పర్వాలా, కొంతమందికి ఎల్లుండి ఇచ్చినా పర్వాలా, కొంతమందికి 10 days ఆగి ఇచ్చినా పర్వాలేదు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ నీడ్. సో ఈ నీడ్ని బట్టి ఎప్పుడు ఎంతమందికి ఇవ్వాలో డిసైడ్ చేస్తామండి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బ్యాంకర్స్ అల్గోరిథం. సో సింప్లీ బ్యాంకర్స్ అల్గోరిథం యూజింగ్ 4 different techniques, okay, to handle the deadlock avoidance. What are those? First one is available, next one maximum, next one is allocation, next one is need. Okay na? So example చూద్దామండి. Okay, this is explained with example. Now coming to yes, first algorithm చూద్దామండి, ఆ తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ లోకి వెళ్దాం. ఓకేనా? ఈ అల్గోరిథం ఏ విధంగా స్టార్ట్ అవుతుంది? దిస్ ఇస్ ద వెరీ సింపుల్ అల్గోరిథం అండి. ఓకేనా? yes, it consists of 3 steps అండి. This bankers algorithm consists of 3 steps. What are those? If request less than or equal to need. If request less than or equal to needs, what happened? Go to step 2 silently. Okay na? Go to step 2. Otherwise raise an error. Okay na? What happened? First one ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్లోకి వచ్చారండి, ఎంతమంది ప్రజెంట్ ఎంతమంది రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, ఎంతమందికి అవసరం. ఓకేనా? ఇఫ్ రిక్వెస్ట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నీడ్, ఓకేనా, ఈ కండిషన్స్ పట్టుకుని మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఇఫ్ రిక్వెస్ట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నీడ్, ఓకేనా, గో టు స్టెప్ 2, అదర్వైజ్ రైజ్ అన్ ఎర్రర్. కమింగ్ టు అవర్ స్టెప్ 2, ఇఫ్ రిక్వెస్ట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అవైలబుల్. If request less than or equal to available, go to step 3. Otherwise, here PI is nothing but process, and here PI is nothing but process. Otherwise, PI must be wait since the resources are not available. What happened here? If request less than or equal to available, what happened? Go to step 3. Otherwise, PI must wait. Nothing but process must wait since the resources are not available. ఓకేనా? సో ఈ కండిషన్ అయితేనేమో స్టెప్ 3కి వెళ్ళాలి. 2 అయితే ఒకవేళ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, అది వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకేనా? నౌ వాట్ ఈస్ అవర్ స్టెప్ 3? ప్రాసెస్ PI modified the state as follows. సో సింప్లీ ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దాం. అవైలబుల్, ఇఫ్ we want to calculate available, how we calculate? Available equal to available minus request. సో ఇస్తాడు, ప్రాబ్లం ఇస్తాడు. అవైలబుల్ ఏమిటి, ఈ 4 కండిషన్స్ ఇస్తాడు మనకు ప్రాబ్లంలో. ఓకేనా? ఇది ఇవ్వడు, ఇది మాత్రమే ఇవ్వడు. ఓకేనా? సో అవైలబుల్ ఇస్తాడు, మ్యాక్సిమం ఇస్తాడు, ఎలొకేషన్ ఇస్తాడు, నీడ్ మనం కనుక్కోవాలి. దిస్ ఈస్ అవర్ పార్ట్. హౌ డు వి క్యాల్కులేట్ యూజింగ్ దిస్? ఓకేనా? సో సింప్లీ హియర్ ఎలొకేషన్ అవైలబుల్ ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, step 1 this one, step 2 this one, step 3. Now available equal to, how do we calculate available? Available minus request. Now allocation. Okay na? Here allocation, how do we calculate allocation? Allocation equal to allocation plus request. Allocation plus request. Now need, how do we calculate need? Need equal to need minus request. Okay na? ఇవన్నీ ఇస్తాడు మనకి. వీటిలో నుంచి దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఫర్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఇస్తాడు, నెక్స్ట్ పార్ట్ కి ఇవన్నీ మనం కనుక్కుంటాం.
ఓకేనా. ఫస్ట్ స్లాట్, సెకండ్ స్లాట్, థర్డ్ స్లాట్ అని ఉంటాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు కొంతమందికి ఇస్తాను, రేపు కొంతమందికి ఇస్తాను, ఎల్లుండి కొంతమందికి ఇస్తాను అని చెప్పాను కదా. సో ఈ రోజు వాడిస్తాడు, రేపే కనుక్కో అనుకోండి యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ స్లాట్ కి అవైలబిలిటీ ఇస్తాడు, ఫస్ట్ స్లాట్ కి ఎలొకేషన్ ఇస్తాడు, ఫస్ట్ స్లాట్ కి నీడ్ ఇస్తాడు. దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ స్లాట్ కి మనం యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా అవైలబుల్ ఈక్వల్ టు అవైలబుల్ మైనస్ రిక్వెస్ట్, ఎలొకేషన్ ఈక్వల్ టు ఎలొకేషన్ ప్లస్ రిక్వెస్ట్, need equal to need minus request. Using these, okay, now using this simple formula we can calculate available, allocation and need. Now if result resource allocation is safe, then transaction is complete. సో ఈ విధంగా చేస్తే మనకి డెడ్ లాక్ రాకుండా సేఫ్ స్టేట్లో ఉన్నాం అనుకోండి. సో అవర్ ప్రాసెస్ ఈస్ టర్మినేట్, నథింగ్ బట్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఇట్లా చేసినా సరే మళ్ళీ డెడ్ లాక్ వస్తుంది అనుకోండి, మళ్ళీ అగైన్ సమ్, మళ్ళీ ఫస్ట్కి వెళ్ళిపోతాం. ఇఫ్ రిక్వెస్ట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నీడ్స్, ఈ విధంగా. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ డెడ్ లాక్ అవాయిడెన్స్ అల్గోరిథం, నథింగ్ బట్ బ్యాంకర్స్ అల్గోరిథం. Bankers algorithm. This is the simple algorithm for bankers algorithm. Now here there are 3 steps are there. First one is if request less than or equal to needs. If it is true, then go to step 2 silently. Otherwise, raise an error. What is our step 2? If request less than or equal to available. If this is true, go to step 3. Otherwise, our process must be wait. What is our process? What is our step 3? Here, availability, allocation, needs are calculated as follows. First one is available equal to available minus request, allocation equal to allocation plus request, need equal to need minus request. If we use these steps, okay, most probably deadlock may be reduced. So simply our system may be safe condition. If not, apply these 3 steps again and again until we get safe. Okay na? If finally at any point we can get safe, okay na? If we get safe, then terminate the transaction. And this is about our algorithm. Okay na? Now coming to our a simple example that is, consider a 5 processes. Those are P0, nothing but P0, P1, P2, P3 and P4, and there are 3 resources are there, A, B and C. Simply in this example there are 5 processes are there and 3 resources are there. Now the given problem is this. This is the answer, and this is the answer. This is the given problem. Okay na? Now this is the given, what is the problem? Whatever, and just maname veskuntam. Okay na? So this is our given problem. What are those? Here there are 5 processes. Those are P0, P1, P2, P3 and P4. There are 5 processes are there. Now allocation, maximum and availability, these all are given. Okay, what is that? So allocation, these all are A, B, C are my resources. Now allocation means here P0 already allocate. So A, B, C, these all are my resources కదా. P0 ఏమేమి చేసింది, 0 అంటే P0 ఇంకా ఏని ఎలా చేయలేదండి. P0 not allocated to A at, ఇంకా allocate చేయలేదు. P0 Bని allocate చేసిందండి, Here P0 not allocated to C at, ఇంకా allocate చేయలేదు. కానీ మాక్సిమం ఎన్ని ఉన్నాయి నాకు చూడండి, మాక్సిమం P0 7 ని ఎలా చేసుకోవచ్చు, ఏని P0 Bని ఎన్ని ఎలా చేసుకోవచ్చు, 5 times ఎలా చేసుకోవచ్చు. అట్లాగే P0 Cని 3 ఎలా చేసుకోవచ్చు. నథింగ్ బట్ 7లో ఎంతమంది ఎలా చేసిందంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ 0 అంటే ఇంకా ఎలా చేసుకోలేదు, అంటే 7 members అట్లాగే ఉన్నాయి. అంటే ఏం లేదండి, సింపుల్గా మీకు ఇది అర్థం అవ్వాలి అంటే దిస్ ఈజ్ అవర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. P0 బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇది. ఇప్పుడు విత్డ్రాక్ అడుగుతుంది ఇది. ఓకేనా. ఇదేమో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అనుకోండి, ఇదేమో విత్డ్రా అనుకోండి. ఓకేనా. ఇదిగోండి ఇక్కడేమో 3 ఉన్నారు చూడండి, ఇక్కడ 3 ఉన్నారు. అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏమో 7 ఉంది, అడుగుతుంది నాకు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడేం వద్దు అంటుంది.
బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏమో 5 ఉంది, నాకు ఆ 5 నుంచి నాకు 1 ఉంటుంది. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏమో 3 ఉంది, 3లో వస్తున్నా ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు ఏం వద్దు అంటుంది. ఓకేనా, నౌ లీవ్ దిస్ వన్ యాక్చువల్లీ. ఓకేనా, ఇది ప్రస్తుతానికి వద్దండి అసలు అవైలబిలిటీ. ఓకేనా, నౌ P1 జోలికి వద్దామండి. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం, దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం, దిస్ ఈజ్ అవర్ అలొకేషన్. సో P1 ఏకి మ్యాక్సిమం 3 ఉంది, దాంట్లో 2 ఇవ్వమంటుంది. ఇప్పుడు ఇవ్వగలదా? ఎస్ ఇవ్వగలదు. సో మ్యాక్సిమం 2 ఉన్నాయి, దాంట్లో ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడేం వద్దంటుంది. సేఫా? సేఫ్. నౌ 2 ఉంది, ప్రస్తుతం ఇప్పుడేం వద్దంటుంది. నౌ P2 వద్దామండి. మ్యాక్సిమం 9, బట్ ఇట్ ఎలిక్వేటింగ్ 3. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎస్ పాసిబుల్. 0 0, ఎస్. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఏం లేదు, ప్రస్తుతం నాకు అమౌంట్ ఏం వద్దంటుంది, ప్రాబ్లమే లేదు. హియర్ దిస్ ఈజ్ మై మ్యాక్సిమం, దిస్ ఈజ్ మై మ్యాక్సిమం, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. ఓకేనా, నౌ కమింగ్ టు అవర్ P3, yes, maximum are 2 2 2. In this 2 it asking 2, yes possible. In this 2 asking 1, possible. In this 2 asking 1, possible. So for P4 వద్దామండి. Maximum 4 is available, no available. Maximum 3, no available. Maximum 3, 2 available. So is this possible? Yes, this is possible. Is there any chances to get deadlock? ఈ ప్రాబ్లంలో ఎక్కడైనా డెడ్లాక్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉందా? ఒకసారి చెప్పండి, ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వండి ఫస్ట్. లేదా? ఎందుకు లేదు చెప్పండి, ఎందుకు లేదు? డెడ్లాక్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎందుకు లేదు? అమ్మ గాడ్స్ ఉంటే చెప్పండి. అసలు డెడ్లాక్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు డెడ్లాక్ రావచ్చు చెప్పండి. వెన్ అవర్ డెడ్లాక్ మే బి అక్కర్, నాకు మ్యాక్సిమం కంటే కూడా ఎలొకేషన్ ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు డెడ్లాక్ రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాక్సిమం ఏమో 7 ఉన్నాయి, 7 అని 8 అడుగుతున్నా. నా ఉన్న బ్యాలెన్స్ 7, నేను అడుగుతుంది 8 రూపీస్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? బాబు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఏమో 1000 రూపీస్ ఉన్నాయి, మీరు విత్డ్రా కోసం 1500 విత్డ్రా చేస్తున్నారు. అవుతాయా? పాసిబుల్ అవుతుందా? అవుతుందా అవుదా? ఒక్కడు రెస్పాండ్ అవ్వాలి. మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 1000 రూపీస్ ఉంది, మీ ATM లో 1500 డ్రా చేయడానికి ట్రై చేశారు, పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా? అవ్వదు సార్. ఎందుకు? 1000 ఉన్నాయి కాబట్టి. మ్యాక్సిమం కంటే కూడా ఎక్సీడ్ అయ్యారు మీరు, మ్యాక్సిమం కంటే ఎక్సీడ్ అయ్యారు, మీకున్న మ్యాక్సిమం అమౌంట్ కంటే కూడా ఎక్కువ అడగడానికి ట్రై చేశారు, అప్పుడు నాకు డెడ్లాక్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సేమ్ యాజ్ ఒక్కసారి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం చెక్ చేసుకోండి. P0కి మ్యాక్సిమం చెక్ చేసుకోండి, ఇక్కడ P0కి మ్యాక్సిమం చెక్ చేసుకోండి, అట్లాగే P0కి ఎలొకేషన్ చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు డెడ్లాక్ ఎప్పుడు రావచ్చు మనకి? మ్యాక్సిమం కంటే కూడా ఇవి ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు డెడ్లాక్ రావచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ అడిగాడు కదా, మన ప్రాబ్లం ఏంటి ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు చూడండి, రిక్వెస్ట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నీడ్స్, రిక్వెస్ట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నీడ్స్. ఈక్వల్ ఉన్నా పర్వాలేదు, లేదా దానికంటే తక్కువ ఉన్నా పర్వాలేదు, కానీ దానికంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. సో P0 జోలికి వద్దామండి. మ్యాక్సిమం ఏకి మ్యాక్సిమం 7 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 0 ఉంది. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎస్ పాసిబుల్. బికి వద్దాం. హియర్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ 5, ఎలొకేషన్ ఈజ్ 1. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఎస్ పాసిబుల్. అంటే వీటికంటే ఇవి తక్కువ ఉన్నా లేదా ఈక్వల్ ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదండి, వీటికంటే ఇవి ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు నాకు డెడ్లాక్ రావచ్చు, అప్పుడు నేనేం చేస్తాను? అదిగో ఈ క్యాల్కులేషన్ చేస్తాను. ఎప్పుడు డెడ్లాక్ వచ్చే సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఈ క్యాల్కులేషన్ చేస్తాను. ఒకవేళ డెడ్లాక్ రాని సిచ్యువేషన్ ఉంటే అసలు ఆ క్యాల్కులేషన్ ఏమి చేయనండి. అర్థమైందా? Now this is the given problem. Now we can simply calculate needs. By using one simple formula, that is maximum minus allocation. So this is the maximum, this is my allocation. Now maximum minus allocation, that is the meaning of needs. And now we can calculate needs. This is our solution. Needs. Okay, now this is the needs. Now P0 needs are P0 needs అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఏ చూసుకోండి, 7 minus 0, 7. Now 5 minus 1, that is 4. 3 minus 0, 3. Again P1. So 3 minus 2, that is 1. 2 minus 0,
2 minus 0, 2. So in this way, we can calculate needs. Now, check here. Needs greater than or greater than maximum. ఇప్పుడు నీడ్స్ మ్యాక్సిమం ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకోవాలండి. ఈ నీడ్స్ ఈ మ్యాక్సిమం రెండు కంపేర్ చేసుకొని మ్యాక్సిమమ్ నీడ్స్ రెండు కంపేర్ చేసుకొని ఈ నీడ్స్ కంటే కూడా మ్యాక్సిమం హైగా ఉంటే దేర్ మే బి ఎ డెడ్ లాక్. దేర్ మే బి ఎ డెడ్ లాక్. అవర్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఏ డెడ్ లాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం హైలో ఉంది లేదా మ్యాక్సిమం ఈక్వల్ గా ఉన్న నీడ్స్ కి ఈక్వల్ గా ఉన్నా పర్వాలేదు, లేదా మ్యాక్సిమం హైగా ఉండి నీడ్స్ తక్కువగా ఉన్నా దేర్ ఈజ్ నో డెడ్ లాక్ అని చెప్పొచ్చండి. ఓకేనా? సో సింప్లీ వీ కెన్ సే, ఓకేనా, దిస్ పర్టికులర్ రిజల్ట్ indicates deadlock or not when if maximum less than or equal to needs. ఓకేనా? less than or equal to needs. ఓకేనా? సో మ్యాక్సిమం అనేది నీడ్స్ కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి లేదా ఈక్వల్గా ఉన్నా మనకి డెడ్ లాక్ రాదు. ఒకవేళ ఈ మ్యాక్స్ కంటే కూడా నీడ్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు నాకు డెడ్ లాక్ రావచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ డెడ్ లాక్ రావచ్చు లేదా చెప్పండి ఒకసారి. కంపేర్ మ్యాక్స్ అండ్ నీడ్స్. నౌ యూ టెల్ మీ, ఈజ్ దిస్ సొల్యూషన్ గెట్ డెడ్ లాక్ ఆర్ నాట్? ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. Is this particular solution get deadlock or not? Compare need and max. చెప్పండి ఎవరు ఒకళ్ళు. మ్యాక్స్ హైలో ఉండాలి లేదా ఈక్వల్ గా ఉండాలి దేనికి? నీడ్స్ కి. ఓకేనా? yes. Now in this max and needs, max are high, needs are low. Simply we can conclude there is no deadlock. Simply we can say there is no deadlock in the system. So simply this system is safe. This system is safe. Nothing but there is no deadlock. In this way we can assume deadlock or not in the system. If there is a deadlock, we can avoid deadlock using resource allocation graph or Banker's algorithm. If there is a single instance, resource allocation graph is used. If there is a multiple instances of each resources, then Banker's algorithm is used. This is the Banker's algorithm. Okay, now this is our simple example. Okay, now here this is our given problem. In that given problem, we can calculate needs with the help of maximum minus allocation. So this is our needs. Now compare maximum and needs. Okay, needs are always less than or equal to maximum. Okay, less than or equal to maximum. If needs less than or equal to maximum, then our system is safe, else our system may be deadlock, nothing but unsafe. If our system get unsafe, then repeat our steps, these all steps. Okay, until we get safe condition. So this is about our deadlock avoidance. Okay, next topic, that is deadlock detection. Okay, deadlock detection. What is the meaning of deadlock detection? Before that, deadlock evidence అర్థమైందండి? రెస్పాండ్ అవ్వండి. డెడ్లాక్ ఎవిడెన్స్ అర్థమైందా? Yes, sir. yes. Okay, now coming to our deadlock detection. Simple అండి. ఓకేనా? there is no problem, just simple two words అయిపోతుంది. Deadlock detection. What is the meaning of deadlock detection? Okay, a deadlock detection is a method to detect the deadlock in the system. For that purpose, there are two techniques are there, nothing but two types are there. What are those? First one is single instance of each resource type. Next one, several instance of resource type. So simply this is nothing but deadlock detection. Okay, so for single instance, resource allocation is used, resource allocation graph is used. For multiple instance, nothing but several instance, Banker's algorithm is used.
So this deadlock detection is nothing but when a system get a deadlock, then why this deadlock is occurred, or and also deadlock occurred is సింగిల్ ఇన్స్టాన్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్స్. అంటే నేను డెడ్లాక్ నాకు అక్కర్ అయిన తర్వాత నేను బ్యాంకర్స్ని యూజ్ చేయాలా లేదా రిసోర్స్ ఎలొకేషన్ గ్రాఫ్ని యూజ్ చేయాలా? ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయాలి అంటే మనకి ఫస్ట్ ఏది తీయాలి? ఈ రెండు నేను డెడ్లాక్ అవాయిడ్ చేయడానికి రెండు అల్గరిథమ్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఏంటవి? ఒకటేమో రిసోర్స్ ఎలొకేషన్ అల్గరిథం ఉంది, రెండోది ఏముంది? బ్యాంకర్స్ అల్గరిథం ఉంది. మరి ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి యూజ్ చేయాలి అంటే నాకు ఫస్ట్ ఏం తెలియాలి? అది సింగిల్ ఇన్స్టాన్స్ వల్ల అక్కరైందా లేదా మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ వల్ల అక్కరైందో తెలియాలి. సింగిల్ ఇన్స్టాన్స్ వల్ల అక్కరైతేనేమో రిసోర్స్ ఎలొకేషన్ గ్రాఫ్ని యూజ్ చేస్తాను. అదే మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ వల్ల అక్కరైతేనేమో బ్యాంకర్స్ అల్గరిథంని యూజ్ చేస్తాను. అర్థం కదా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ డెడ్లాక్ డిటెక్షన్ అండి. అర్థమైందా? మీకు జ్వరం వచ్చిందండి, సో ఇప్పుడు నాకేం తెలియాలి? అది టైఫాయిడో తెలియాలి లేదా కరోనానో తెలియాలి. ఓకేనా? సో ఇది తెలియాలంటే ఫస్ట్ నేనేం చేయాలి? రెండు టెస్టులు చేయాలి. అవి ఏంటవి? ఒకటి మలేరియా టెస్ట్ చేయాలి, ఇంకొకటి కరోనా టెస్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మలేరియా టెస్ట్ చేస్తాను, అది నెగిటివ్ వచ్చేసింది, ప్రాబ్లం లేదు అంటే ఇంక నేను మలేరియా మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయను. ఒకవేళ కరోనా టెస్ట్ చేస్తాను, ఒకవేళ కరోనా పాజిటివ్ వస్తే ఏం చేస్తాను? కరోనాకి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తాను. అర్థమైందా? అట్లా కాకుండా నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మలేరియా టెస్ట్ చేశాను, మలేరియా పాజిటివ్ వచ్చింది, సో మలేరియాకి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ ఇస్తాను, తగ్గిపోతుంది. అట్లాగా నాకు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చిన తర్వాత ఆ ప్రాబ్లం దేని వల్ల వచ్చిందో నేను ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే దానికి ఏ మెథడ్ అప్లై చేయాలో నాకు తెలుస్తుంది. సేమ్ యాజ్ if in a system deadlock is occurred, why this deadlock is occurred? If there is a single instance or multiple instances. If it is a single instance, use a resource allocation graph. If it is a multiple instance, use Banker's algorithm to avoid this deadlock. For that purpose, there is a one method, that is a deadlock detection method. Okay, time is already up. Tomorrow we will discuss this topic. Okay, you can log out now. Prepare for next class. Thank you.